The topic is the Lebesgue measurable sets. The set A is said to be Lebesgue measurable if outer measure of A is equals to inner measure of A. उस सेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ Lebesgue measurable set ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ outer measure और inner measure ਦੋਵੇਂ equal ਹੋਣ and the common value is called its measure and is denoted by MA. और ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ equal ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ common value ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ measure कहांगे, simply a measure, not a outer measure nor a inner measure, simply a measure and will be denoted by MA. stars ਅਸੀਂ remove कर देते ना suffix ਦੇ ਵਿੱਚ star ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ superscript ਚ star ਪਾਣਾ ਨਾ subscript ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, simply MA ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ denote ਕਰਾਂਗੇ. That is, if A is Lebesgue measurable, then M star A, outer measure A, is equals to M star A, inner measure A, equals to measure of. The above definition of measurable sets is relative to interval A. So A definition ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ provide ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, it is only relative to the interval AB. That means we are considering that the set A is the subset of the closed interval A. ਇਸ A set ਨੂੰ ਅਸੀਂ closed interval AB ਦਾ just subset ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤਾਂ it means ਕੀ condition ਹੋਈ Lebesgue measurable ਦੇ ਲਈ, outer measure A equal to inner measure A. And as we all knows that inner measure of A is equals to B minus A minus outer measure A complement. So that means इस outer measure A complement ਨੂੰ अगर right hand side पे लेके जाइए, we will have outer measure A plus outer measure A complement is equals to B minus A. That means और B minus A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, outer measure of I. So interval ਦੇ according ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ condition ਸੀ outer measure A equal to inner measure A, ਇਹ alternatively is the equal बन गई outer measure A plus outer measure A complement equals to outer measure of the interval. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ definition ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ according to interval ਦੇਖੀ ਤਾਂ finally ਇਸ condition ਦੇ ਵਿੱਚ reduce ਹੋਗੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ interval ਦੇ concept ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ definition ਨੂੰ globalize ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ definition ਨੂੰ generalize ਕਰਦੇ ਆ. We have if E is any set of real numbers. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ Lebesgue measurability ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ set of real numbers ਦਾ ਅਸੀਂ subset consider ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ. So E is any set of real numbers. ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ consider ਵੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ definition ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So let us see ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक कॉन्सेप्ट हैगा E अपने को कोई भी सेट हैगा तुसी देख सकते हो, दिस इज E, ठीक है, इज एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स ते जेड़ा सेट A जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ Lebesgue measurable कहना हैगा ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਇਸ A ਸੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ E ਐਨੀ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਅਨਕਾਮਨ ਹੋਣ. ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਨ ये कॉमन पोर्शन हो गया और ए वाला ਜਿਹੜਾ पोर्शन है ये अनकॉमन पोर्शन हो गया. सो इस पोर्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, दिस इज E इंटरसेक्शन A, दिस इज E इंटरसेक्शन A और इस पोर्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A. इस पोर्शन ਦਾ ਨਾਮ E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A ਹੋਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ Lebesgue measurable ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ A ਸੈਟ ਹੈ ਔਰ AB ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸੈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆਊਟਰ ਮੇਜਰ A plus outer measure A complement, this is equals to B minus A. So यानी कि इंटरवल ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੇਜਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਸੋ ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ A ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਰ ਮੇਜਰ ਆਫ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A plus outer measure of E complement intersection A and this will be equal to the measure of the whole set A. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ. ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, this is E intersection A complement. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ outer measure of E intersection A, outer measure of E intersection A complement is equals to outer measure of E. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ E intersection A और E intersection A complement
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਜਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ, ਈ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। If E is any set of real numbers, then E intersection A is also the subset of E, and E intersection A complement is also the subset of E. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, E intersection A ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ E intersection A complement ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, A ਅਗਰ AB ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ A ਵੀ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ A complement ਵੀ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, E ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ E। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ E, ਔਰ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 5 ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, E intersection common ਹੋ ਗਿਆ, A union A complement which is real numbers, so E intersection R will be E। so ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, they are complements of each other relative to E। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ A ਤੇ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ AB। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਐਂਡ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ E। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਸੈਟ E ਤੱਕ। ਸੋ A ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਐਂਡ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A, ਔਰ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੇਜਰ ਆਫ I, ਜੋ ਹੋਲ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, M star E intersection A plus M star E intersection A complement will be equal to M star E, simply replacing interval I with E in the definition 1.5। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, I ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, AB ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ E ਹੈ। ਸੋ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ E ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਮੈਜਰੇਬਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਊਟਰ ਮੇਜਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇਨਰ ਮੇਜਰ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫਰਦਰ। ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।